বলতে পারবে কেউ? ফার্স্ট স্টেপ অ্যানাস্থেশিয়া। ফার্স্ট স্টেপ ইয়েস, জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। কি বুঝলাম না, জোরে বলো। আরে যা মনে পড়ে বলে, তো পরীক্ষা হচ্ছে না এখানে, তো ভুল বললে নম্বর কাটা যাবে না। হ্যাঁ, supine position. No, actually what I have asked you to know whether you have a basic practical knowledge regarding cesarean section. And what is that basic practical knowledge? Suppose you have seen a patient and you have decided, as a surgeon you will decide na, whether I will go for cesarean section or not. Who will do that? The emergency surgeon on duty. Right? Suppose you are a junior, PGT or house staff. You will consult with your senior emergency surgeon and say, these are the findings. So, sir, what will you do? The surgeon decides that the patient needs immediate cesarean section. Now, while considering the first step to cesarean section, you will have to be very, very practical about it. The practical thing is, you have decided for cesarean section, there must be some reason. Whenever you are doing any major operation, not only cesarean section, everywhere, in general surgery also and other surgeries also, there must be a valid indication for the operation. Because you have to write, document it, the indication for cesarean section in this case. You have to write. So you will have to put some indication. What indications may be there? What indication? Try to consider a very common indication. Labor pain, patient in labor. So all patients will be in labor at certain point of time. Will you go for cesarean section in all cases? No. Then eclampsia, very good one point. The patient has gone on to eclampsia and needs cesarean section. Agreed. But that is not a common indication. It is an indication, no doubt. I accept it. But it is not common. The commonest possibly is what we call, in our language, fetal distress. Fetal distress means fetus is suffering from hypoxia, which is a dangerous thing for the fetus. If the hypoxia continues for a certain length of time, the fetus may die. You follow my point? And we label it, আমরা কি লিখি ইন্ডিকেশনে? Fetal distress. That is possibly the commonest indication of cesarean section. Fetal distress. Now, fetal distress may manifest in many ways. Initial stages, there is fetal tachycardia. When there is hypoxia to the fetus, initial response is fetal tachycardia. Tachycardia means rate more than, usually more than 120. Fetal tachycardia. But if the hypoxia continues, you have not taken any step to counter that hypoxia, then it will go on, hypoxic stimulus will increase and there will be lack of oxygenation and fetus becomes acidotic and there may suddenly be fetal death. So initially, usually, initial response to fetal distress is tachycardia. Then gradually it becomes bradycardia. That means heart rate going less than 100. And then if it still continues, there will be sudden death. আচ্ছা, এইবার আমি তোমাদের বলছি যে কেন জিজ্ঞেস করলাম হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। তোমরা বললে, কেউ বললে যে পজিশনিং, কেউ বললে অ্যানাস্থেসিয়া, কেউ আর বলবে অ্যান্টিসেপ্টিক ড্রেসিং টেপিং। নো, দ্যাট ইজ নট দ্য ফার্স্ট স্টেপ। দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ auscultation of the fetal heart sound. Auscultation of the fetal heart sound by the surgeon himself. অনেক সময় কি হয়, ধরো তুমি সার্জন, এমার্জেন্সি সার্জন, তোমার আন্ডারে এমডিপিজিটি আছে বা ধরো হাউস স্টাফ আছে, তারা বললো স্যার এটা ব্যাপার, ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে একদম। এবার যে সার্জন কনসার্ন সেই ডিসিশন নিল
for doing the cesarean section. Now, surgeon takes it for granted that the junior person seeing has already seen the fetal or already auscultated the fetal heart sound. But by the time you have come onto the table, the patient is placed onto the table without dressing, dripping, etc., whatever sort, without anesthesia being given or no. You straight away put the stethoscope and try to auscultate the fetal heart sound. Sometimes it so happens and that becomes really dangerous for the surgeon. Junior ji dekheche say half an hour aage dekheche. And at that point in time, fetal bradycardia or tachycardia was there. By the time the surgeon has prepared himself, come on to the table, already the fetal heart sound is absent. So you perform section, you go on incising layer after layer, and when you take out the baby, what will you get? A stillborn baby. Stillborn baby means, stillborn there are two types. One is called the fresh stillborn and the other is the macerated stillborn. Stillborn basically means dead baby. Macerated stillborn means the skin peels. ছোট ছোট ব্লেবস এর মতন হয়, মানে যেন ফোসকা পড়ে গেছে, কালারটা অল্টার হয়ে গেছে। তো এই ম্যাসারেটেড স্টিলবর্ন কখন হয়? সে মিনিমাম 7 days ডেথ, তাও 7 দিন আগে সেগুলো এরকম হবে। আর ফ্রেশ স্টিলবর্ন কি সে হাফ অ্যান আওয়ার আগে মারা গেছে, 10 মিনিট আগে মারা গেছে, তার কিন্তু বাইরে থেকে আর কিছু অ্যাবনর্মালিটি স্কিন ফিনিশিং দেখতে পাবে না, কিন্তু শি ইজ টেকিং নো ব্রেথ, নো রেসপিরেশন, নো কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি। তাহলে তুমি যখন এটা করলে অ্যাজ অ্যান ইএস, তুমি তো এটা করে দিলে, এবার নোটে কি থাকবে যে cesarean delivery was done, a fresh stillborn baby is delivered. You will be in deep trouble, because the very concept of cesarean section is you can only do the cesarean section as long as the fetus is alive. Yes, there are conditions when even in dead baby we may have to perform cesarean section, like dead baby কিন্তু শোল্ডার প্রেজেন্টেশন ছিল, ওটাকে কি বলে, অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়ে গেছে। অবস্ট্রাক্টেড লেবার মানে নিজ দিয়ে টানাটানি করে বেরোবে না, বাচ্চা তো গেছে, এবার মারও ইঞ্জুরি ভেজানো হয়ে ব্লিড ফ্লিড করে মাও মারা যাবে, সেখানে দেয়ার ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন। কিন্তু সেখানে ইন্ডিকেশন কি লিখবে? ডেড বেবি তো না, সেখানে লিখতে হবে অবস্ট্রাক্টেড লেবার। অবস্ট্রাক্টেড লেবার ইটসেলফ gives you an indication for section for the aspect, মায়ের যাতে ফার্দার কোনো ক্ষতি না হয় তার জন্য, কিন্তু এখানে সেটা হবে না। তাহলে এবার বোঝা গেল কোনটা ফার্স্ট স্টেপ। তুমি যখন সার্জন সিজারিয়ান সেকশন করতে যাচ্ছ, ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে টেবিলে ওঠার পর, আগে না। হয়তো হাফ অ্যান আওয়ার আগে ওয়ার্ডে ছিল ভাই, সেখানে দেখা হয়েছে, নোট দেওয়া আছে fetal heart sound, bradycardia বা tachycardia হানা তারা। At that point of time the fetus was alive. That doesn't give you a guarantee that on the table the fetus is still alive. That you have to ensure. এই টেবিলে তুলে তুমি যদি দেখো যে হ্যাঁ fetal heart sound ঠিকঠাক আছে, নোট দিয়ে দেবে উইথ টাইম। যখনই নোট দেবে ডেফিনেটলি গিভ নোট উইথ টাইম, স্পেসিফাই দ্য টাইম। কারণ একটা জিনিস জানবে যে আমাদের থেকে we were undergraduates or postgraduates, we were in an arena when we were to some extent immune from these medical legal complications. তখনও আমরা যখন পাস করে গেছি বা পিজিডিও করছি, তখনও কিন্তু এই সিপিএ লাগু হয়নি। তো টু সাম এক্সটেন্ট তখন খুব রেয়ার কেসে ডাক্তাররা চ্যালেঞ্জ হতো। গ্রস নেগলিজেন্স হলে গ্রস নেগলিজেন্স মানে ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, কারো রাইট সাইডে একটা ফ্র্যাকচার আছে বা রাইট সাইডে প্যাথোলজি আছে, সে ভুল করে রাইট কিডনিতে একটা প্রবলেম আছে, সে ভুল করে লেফট সাইডে ওটি করে দেবে। দ্যাট উইল বি রিগার্ডেড অ্যান্ড কনসিডার্ড অ্যাজ গ্রস নেগলিজেন্স, ইউ হ্যাভ নো এস্কেপ আউট। কিন্তু তারপরে যখন আলটিমেটলি মেডিকেল লিগাল থিংস আর কামিং আপ, তোমাদের এখন কিন্তু পড়াশোনা করার দুটো কারণ আছে। একটা তো ইনক্রিজ ইউর নলেজ ডেপথ অ্যান্ড ডু প্র্যাকটিস উইথ কনফিডেন্স। প্র্যাকটিস সবাই করবে, কিন্তু প্র্যাকটিস উইথ কনফিডেন্স ইজ সামথিং এলস, যেখানে ইউ উইল হ্যাভ কমান্ড ওভার দ্য পেশেন্ট। তুমি জানো যে পেশেন্ট তোমাকে চ্যালেঞ্জ করলেও ইউ ক্যান কাম আউট।
কাজেই এই মেডিকো লিগাল ব্যাপারটা এত ডেঞ্জারাস হয়ে গেছে এখন। তো ইফ ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট, তাহলে কিন্তু তুমি হয়তো ইন্টার্নশিপ করছো হাউস সার্ভিস বা পিজিডি, হার্ডলি ইউ হ্যাভ গ্র্যাজুয়েটেড 2-3 ইয়ার্স ব্যাক, তখন যদি একটা খারাপ মেডিকো লিগাল কেস খেয়ে যাও, কম্পেনসেশন হাতে না, ইউ উইল বি ডিপ ডিপ ট্রাবল। সো টু সেভ ইউর সেলফ, খালি ওই পয়সা রোজগার করার জন্য না, নিজেকে সেভ করার জন্য কিন্তু তোমাকে এই মেডিকো লিগাল অ্যাঙ্গেলটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, না হলেই বিপদ। তাহলে ইন্ডিকেশন যাই হোক, পেশেন্ট যখন টেবিলে উঠবে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়ার আগে ইউ ইয়োরসেলফ নিজে, ডোন্ট ডিপেন্ড অন আদার্স। জুনিয়রকে দেখে গেছে হাফ অ্যান আওয়ার আগে নোট দিয়ে গেছে যে ফিডলার সাউন্ড ছিল নর্মাল হাত ধরা হতো, দ্যাট হ্যাজ গট নো ভ্যালু। তুমি টেবিলে তুলে তুমি নিজে, সেজন্য দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। এবার তুমি ফিডলার সাউন্ড পেলে ইউ ক্যান প্রসিড, পেলে না তখন ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম। সবসময় স্টেথো দিয়ে কনফার্ম করা যায় না, অনেক সময় কী হয় আনইউজুয়াল পজিশনে যদি ফিটাসটা থাকে ফিডলার সাউন্ড পাওয়া যায় না, তখন ডপলার আছে, ইউএসজি আছে। ডপলার ইউএসজি করলে পাবি, কারণ ডপলারে সাউন্ডটা অনেক অ্যাকসেন্চুয়েটেড হয়, জোরে শুনতেই পাবে। আর ডপলার যদি না থাকে ইউএসজি আছে, ইউএসজিতে পরিষ্কার ফিটাল হার্টের বিট দেখাবে, তুমি কনফার্ম হয়ে গেলে। বোঝা গেল? আচ্ছা, এইবার আমি তো ইনস্ট্রুমেন্ট পড়াবো, সিজারিং সেকশন তোমাদের পড়াবো না, তাহলে আমাদের কি কি লাগবে, তাই তো? প্রথমে এইটা আমি ইউজ করতে পারি, এটাকে বলা হয় কি, এটা হ্যাঁ ফিটার হার্টন দেখার নাম আছে একটা। এটা দিয়ে আমরা কি করি, এইটা অ্যাবডোমেন থাকবে আর এটা আমার কান এখানে থাকবে, করে আমি দেখবো ফিটলার সাউন্ড স্টেথো ছাড়া এটা দিয়েও দেখা যায়, তাহলে এটা একটা রাখতে পারি। আচ্ছা, এবার তোমাকে প্রথমেই যেটা করতে হবে, অ্যাবডোমিনাল অ্যাসপেক্টে একটা কাজ করতে হবে আর ভেজানাল অ্যাসপেক্টে একটা কাজ করতে হবে। ভেজানাল অ্যাসপেক্টে কি কাজ করতে হবে? এইটা কি, ফলিস ক্যাথিটার। আচ্ছা, ফলিস ক্যাথিটার বলেছো, খুব ভালো কথা, কিন্তু প্রেফারেবলি বেটার হচ্ছে এগুলোকে বলা হয় ইনডুয়েলিং ক্যাথিটার। মানে ইনডুয়েলিং মানে এটা রেখে দেওয়া হয়। অর্ডিনারি ক্যাথিটার কি হয়, আমি ক্যাথিটার করলাম, করে ক্যাথিটার বের করে নিলাম, কিন্তু এটা রেখে দিই আমরা। হ্যাঁ, সেই জন্য আর একটা নাম হচ্ছে ইনডুয়েলিং ক্যাথিটার। তার মধ্যে এইটা ফলিস আছে, ম্যালিকাট বলে একটা আছে, ওটার মতন আছে, এখানে নেই যায়। তাহলে এইটা লাগবে, লাগবে লাগবে তো, কেন লাগবে? হ্যাঁ, কেন ইউরিন বের করতে যাবে কেন, কি দরকার আছে ইউরিন বের করা? আমাদের টার্গেট হবে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো সার্জারির বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে ইউ রেসপেক্ট দ্য ভাইটাল অর্গ্যানস রিলেটেড টু ইয়োর ফিল্ড অফ সার্জারি। তোমার ফিল্ড অফ সার্জারিতে ভাইটাল অর্গ্যানস যা আছে সেগুলোকে তোমাকে রেসপেক্ট করতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট শো রেসপেক্ট, তুমি হারি করছো, তাড়াহুড়ো করে কোনো একটা আশেপাশের কোনো ভাইটাল স্ট্রাকচার কেটে দিলে, তুমি ইউট্রাইন আর্টারি কেটে দিলে, এমন হু করে ব্লিডিং হবে আর কিছুতেই তুমি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। পিছনের দিকে ইউরেটার আছে, ইউরেটার কেটে দিলে, ইউরেটার কাটা আরও ডেঞ্জারাস, কারণ ইউট্রাইন আর্টারি কাটলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে যে একটা আর্টারি কাটা গেছে, ইউরেটার কাটা গেলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বুঝতেই পারবে না। তুমি ওটি ফুটি পরে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এসছো, ওটাও কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এবার কি হবে, 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন বাদে ওখানে গ্র্যানুলেশন টিস্যু হবে, সেকেন্ডারি ইনফেকশন হবে, কি আলটিমেটলি কি দাঁড়াবে, গিয়ে ইউরেটারিক ফিস্চুলা। ওই ইউরেটারটা গিয়ে ভেজানাল ভল্টে গিয়ে আটকে যাবে, ওইখান দিয়ে ভেজানাল ভল্ট দিয়ে ভেজানা দিয়ে হুড় করে ইউরিন যাচ্ছে। তো যাই হোক, তাহলে আমরা এইটা এই কারণে লাগবে যে উইল হ্যাভ টু ডিফ্লেট দ্য ব্লাডার, ব্লাডারটাকে এমটি রাখতে হবে। ব্লাডার যখনই ফুল থাকবে ওটা কি হবে, ইউট্রাসের সামনে কি আছে, ব্লাডার। এবার ইউট্রাসের আমরা ইনসিশন কোথায় দেবো, লোয়ার ইউট্রাস সেগমেন্টে, একদম লোয়ার পার্টে, তো সেখানে তো ব্লাডারটা আছে, ব্লাডার ইঞ্জুরি হাই চান্স। কিন্তু আমি যদি ব্লাডারটাকে ডিফ্লেট করে দিই তাহলে কি হবে, ব্লাডার ইউরিন নেই, খালি, তাহলে ব্লাডারটা অনেক নিচে নেমে আসবে। আমার এক্সপোজার, যেখানে আমি এক্সপোজার দেবো টু ইনসাইজ দ্য ইউট্রাইন ওয়াল, সেই জায়গাটা ফ্রি থাকবে, আমি কেয়ারফুলি টেকনিক্যালি করতে পারবো, আর কোনো ইঞ্জুরি হবে না, ব্লাডার ইঞ্জুরি হবে না। তাহলে এইটা লাগবে একটা। আচ্ছা, এই আর কি লাগবে, প্রথমে কি আমাদের অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রেপিং, তাই না? তাহলে অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং ড্রেপিং কি দিয়ে করবো,
এটা কি স্পঞ্জ হোল্ডিং, কেউ বলে সোয়াব হোল্ডিং ফরসেপস। এটা দিয়ে কি করবো, সোয়াব ধরে অ্যান্টিসেপ্টিক সলিউশনে করে পুরো জায়গাটা পরিষ্কার করে দেবো, তাই তো? আচ্ছা, এইটার সঙ্গে আর একটা ইনস্ট্রুমেন্টের অনেক সময় কনফিউশন হয়, সেটা তোমাদের দেখাতে চাইছি। আচ্ছা, এখানে দেখছি না ওটা, সেটা অনেকটা এইটার মতনই দেখতে, একটু তফাৎ আছে। তফাৎটা কি? তফাৎটা হচ্ছে গিয়ে ওই ইনস্ট্রুমেন্টে যেটা দেখাতে চাইছি, এখানে দেখছি না, নেই, পরে পেলে তোমাদের দেখাবো, দেখতে পাচ্ছি না চোখের সামনে। সেটা হচ্ছে হ্যাঁ পেয়েছি, এইটা, এটা ব্যাকা আছে শ্যাফট ব্লেডটা, এটা স্ট্রেটও থাকতে পারে। দেখো এইটা আর এটার মধ্যে তফাৎ খুব একটা নেই। এটা যদি ব্যাকা না হতো, স্ট্রেট হতো, তাহলে এটা দেখতে একই রকম, সাইজে খালি এটা একটু বড়। কিন্তু এইটা আর এটা সম্পূর্ণ আলাদা ইনস্ট্রুমেন্ট। এটা হচ্ছে স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপস বা সোয়াব হোল্ডিং ফরসেপস, আর এইটা হ্যাঁ ওভাম ফরসেপস বলে এটাকে, ওভাম ফরসেপস। তফাৎটা কি, মেইন তফাৎটা দেখে রাখো। এ দেখো এখানে ক্যাচ আছে, আর এইটাতে ক্যাচ আছে নেই। কেন এরকম হলো? ক্যাচ থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? What is the problem if there is no catch, and what is the problem if the instrument has got a catch? প্রবলেমটা হচ্ছে ক্যাচ যদি থাকে, আমি যখন বের করে নিয়ে আসছি, আমি খুলেছি, কোনো একটা জায়গায় ধরা পড়লো, আমি ক্লোজ করলাম, ধরা পড়ে গেল। এবার তুমি ইউট্রাইন ওয়াল ধরলে কি হবে? ক্যাচ আছে যেহেতু, টাইটলি গ্রিপ করবে, ইন্টারমিনিং টিস্যুটাকে কামড়ে ধরবে, ইঞ্জুরি হবে। কিন্তু যখন আমার ক্যাচ নেই, যেমন এটা, আমি যদি জোরে এটা করতে যাই, যেহেতু ক্যাচ নেই, স্লিপ করে যাবে। ওটা কিন্তু ওয়াল অফ দ্য ইউট্রাস বা ওই ধরনের আশেপাশের অ্যাডজয়েনিং স্ট্রাকচারকে ধরতে পারবে না। ইটস এ সেফটি ভ্যালভ। যখন ক্যাচ নেই, ইট ইজ সেফ, আর ক্যাচ থাকলেই ডেঞ্জারাস। তাহলে কিন্তু তোমার ওই আশেপাশের টিস্যু তুমি ধরে উইল ট্রমাটাইজ। এবার যখন এটা ফিক্স করে ধরলে, তখন যত টানবে তত ইঞ্জুরি বাড়বে, বোঝা গেল? আরোই হবে। তাহলে এইটা যেন মনে থাকে, এই দুটো একই রকম দেখতে, তো প্রথমেই খুলে দেখে নেবে। যখন দেখবে এখানে ক্যাচ আছে, তার মানে এটা হচ্ছে স্পঞ্জ হোল্ডিং বা সোয়াব হোল্ডিং প্রসেস। আর ক্যাচ নেই, যেমন এখানে ক্যাচ নেই, দেখো কোনো ক্যাচ নেই, এটা হচ্ছে সোয়াব হোল্ডিং, সরি ওভাম ফরসেপস। তাহলে এটা দিয়ে কি করবো আমরা? আমরা আগে ডি করতাম না, ডায়ালাটেশন ইভ্যাকুয়েশন। ইউট্রাসের ভিতরে ঢুকে গেলাম, ফান্ডাস পর্যন্ত চলে গেলাম। ফান্ডাসে টাচ করলেই আমাদের হাতে একটা সেন্সেশন হবে, করতে করতে আমাদের সেটা শেখা হয়ে যাবে। একদিনে তোমরা পারবে না, পরে যখন তোমরা করতে করতে তখন বুঝতে পারবে যে আমি ফান্ডাসে টাচ করছি। তখন কি হবে, ওইখান থেকে এরম এরম করে তুমি যতটা পারো টিস্যু, হ্যাঁ, প্রোডাক্টস অফ কনসেপশন যাকে বলে, টিস্যুটা হচ্ছে প্রোডাক্টস অফ কনসেপশন, সাদা সাদা মতন বের করে নিয়ে এলে, নিয়ে এরকম বারবার ঢোকাচ্ছ, বের করছো, এটা দিয়ে তুমি ইউ কমপ্লিট দ্য ইভ্যাকুয়েশন প্রসেস। ইভ্যাকুয়েশন প্রসেসটা পুরো কমপ্লিট করে দিলে তোমার কাজ শেষ। এইবার তুমি সাকশন ইভ্যাকুয়েশন ক্যানুলা ঢুকিয়ে দিলে, ওইটা দিয়ে বাকি যেটুকু আছে সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করে। গিভেন দ্য চয়েস, তোমাকে যদি দুটো অপারেশন দেয়, একটা হচ্ছে সাকশন ইভ্যাকুয়েশন, আর একটা হচ্ছে ডি ডায়ালাটেশন ইভ্যাকুয়েশন, হুইচ ওয়ান উড ইউ প্রেফার? কোনটা তুমি প্রেফার করবে? অবভিয়াসলি সাকশন ইভ্যাকুয়েশন। তার কারণ কি, সাকশন ইভ্যাকুয়েশনে আমরা নেগেটিভ সাকশন করি, তো কোনো ইনজুরির চান্স থাকে না, আর ব্লাড লসও মিনিমাল হয়। যখনই তুমি ডায়ালাটেশন ইভ্যাকুয়েশন করছো, তুমি তো মেকানিক্যালি ইউট্রাইন ওয়ালে কিছুটা হলেও মাইক্রো ট্রমা করছো, যার জন্য সেখানে কিন্তু ব্লাড লস অনেক বেশি। ঠিক আছে, সেই জন্য এখন মানে মেডিকেল সরি আর্লি আর্লি প্রেগনেন্সি, টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সিতে আমাদের টিক মারতে হয় তো এমসিকিউ কোশ্চেনে। তাহলে সার্জারি অফ চয়েস হচ্ছে কি সাকশন ইভ্যাকুয়েশন, নট ডায়ালাটেশন ইভ্যাকুয়েশন, ডিআরই নট। কেমন?
তাহলে আমার কি হলো, আমি প্রথমে যখন আমি পেশেন্টকে টেবিলে তুললাম, টেবিলে তুলে আগে ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড দেখে নিলাম ফার্স্ট স্টেপ। এইবার পেশেন্ট টেবিলে তোলা থাকা অবস্থায় আমি তাকে একটা বাইম্যানুয়াল এক্সামিনেশন করব। বাইম্যানুয়ালে মেইনলি যেটা করবো, আমরা ভেজানাটা একবার ইন্সপেক্ট করে নেবো, ভেজানা দিয়ে কোনো ব্লিডিং ফিডিং আছে কিনা দেখবো। তারপরে যেটা করব, আই উইল ইন্ট্রোডিউস দ্য ক্যাথিটার। ক্যাথিটার পড়ানোর নিয়মটা কি, ইউরেথ্রাল অরিফিসটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কীভাবে আইডেন্টিফাই করবে, ছোট্ট একটা তো পিটের মতন, তাহলে কোনো আইডেন্টিফাইং মার্কস আছে? ইউরেথ্রাল অরিফিসের দুই সাইডে দুটো ছোট ছোট, ইউরেথ্রাল সাইডটা যেমন একটা পিটের মতন, ওরকম দুদিকে ছোট ছোট দুটো গর্ত মতন থাকবে। কি বলে সেটাকে অ্যানাটমিক্যালি? হ্যাঁ, কি? স্কেনিস ডাক্টস, ইট ইজ কল্ড স্কেনিস ডাক্টস। ঠিক আছে, ওইটা দেখে আমরা কনফার্ম হই যে এটাই ইউরেথ্রাল অরিফিস। ঠিক আছে, সাধারণত ভেস্টিবিউলটা জানো তো? হোয়াট ইজ ভেস্টিবিউল? The opening that guards the lower part of the vagina. The opening that guards the lower part of the vagina, that is called vestibule. এবার ভেস্টিবিউলের অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে একটা স্মল পিট থাকে, which is urethral orifice. তাহলে আমরা কি করে সেটা করব? তাহলে মেথডটা কি? বাই ইন্ডেক্স অ্যান্ড থাম্ব ইউ সেপারেট দ্য লেবিয়া মাইনরা। সেপারেট করলে তাহলে ওই জায়গাটা এক্সপোজ হলো। আইডেন্টিফাই দ্য urethral orifice, confirm it by the presence of two scaenies ducts on both the sides, just guide laterally. এইবার you introduce this. নেভার এবার এইটাতে যদি তোমাকে অনেক সময় এক্সামিনার কি হয়, কিছু কিছু এক্সামিনার ই করে অনেক সময়, কি বলবো ওটাকে, মানে একটু মিসগাইড করার চেষ্টা করে। যেমন মিসগাইড, তোমাকে কিন্তু ওই ব্লাডার ক্যাথিটারাইজেশন করবে, এখানে একটা মেটালিক ক্যাথিটার আছে, ধরো এইটা লাগবে, তুমি কি বলবে? হ্যাঁ, তোমাকে একটা মেটাল ক্যাথিটার আছে দিল, বললো এটা লাগবে তোমার সিজারে, হ্যাঁ কি না? কারণ হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশনে বা অবস্টেট্রিক্সে কখনোই মেটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয় না, মানে মেটালিক ক্যাথিটার রাখবে, মেটাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলবো না, কারণ ইট প্রডিউসেস ডাইরেক্ট ইঞ্জুরি টু দ্য ফিটাস অ্যান্ড অফকোর্স ইঞ্জুরি টু দ্য ম্যাটারনাল জেনিটাল প্যাডস। তুমি জোর করে ঢোকাতে গেলে স্লিপ করে গিয়ে ভেজানাল ওয়ালের একটা জায়গায় গর্ত হয়ে গেল, ছিঁড়ে গেল, ল্যাসারেশন হলো। সেই জন্য অবস্টেট্রিক্সে সবসময় অলওয়েজ ইউজ দ্য রাবার ক্যাথিটার। রাবার ক্যাথিটার দিয়ে এটা হবে না, মেটালিক হলে কিন্তু হবে, এটা যেন মাথায় থাকে। তাহলে আমরা কি করব? তাহলে সিজারের সেকশনের সময় ফিটাল আল্ট্রাসাউন্ড দেখে নিয়েছি, আচ্ছা ক্যাথিটারও করে নিয়েছি। এবার ক্যাথিটার করে আমি ওখানে এমনি রাবার ক্যাথিটার রাখলে অসুবিধা দেখি, অসুবিধা কিছুক্ষণ বাদে মুভমেন্টের জন্য ওটা বেরিয়ে চলে আসবে, আবার ফিল হবে। কিন্তু আমরা চাইছি ব্লাডারটাকে কিছুক্ষণের জন্য ডিফ্লেট অবস্থায় রাখতে, নট অনলি ডিউরিং অপারেশন বাট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অপারেশন হচ্ছে। তাহলে আমি কি করবো, ওখানে একটা হ্যাঁ ইনফেক্ট করে দেবো। ইনফেক্ট করলে কি হবে? হ্যাঁ, এখান দিয়ে আমি কি করব, হাওয়াটা পাস করব, হ্যাঁ, আর এইটা ওই এখান থেকে ক্যাথিটার ড্রেনেজ হবে সেখানে ফিক্স করে দেবো। তাহলে এই জায়গাটা ফুলে যাবে, ফুলে গেলে টানলে আর বেরোবে না, দ্যাট ইজ দ্য মেকানিজম। হয়ে গেল, আমার ক্যাথিটারাইজেশন হয়ে গেল। এইবার আমার ভেজানালে আর কোনো কাজ আছে? আর কোনো কাজ আছে মধ্যে একটা জিনিস মনে রাখতে হয়, তুমি যে সময় সিজার সেকশন করছো, যদি ইলেকটিভ করো প্ল্যান ওয়েতে, তখন তো পেশেন্ট লেবারে যায় না, লেবার যাওয়ার আগেই করা হয়। কিন্তু ধরো তুমি এমার্জেন্সি করছো, লেবারে আছে, তখন আমরা অনেক সময় দেখে নিই পিভি করে যে কতটা ডাইলেটেড কি আছে, হয়ে গেল। এইবার কি হবে? অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিং অ্যান্ড ড্রেপিং। কি করা হয় অ্যান্টিসেপটিক ড্রেসিংয়ে? কি অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন? হ্যাঁ, পভিডন আয়োডিন করতে পারো, আর আমরা করতাম একটা, এখনো চালু আছে অনেক জায়গায়, স্পিরিট আয়োডিন। ওখানে কি করা হয়, প্রথমে আয়োডিন দিয়ে ওয়াশ করা হয়। এবার এক্সট্রা আয়োডিনটা তো কেমিক্যাল, ইট কজেস ড্যামেজ টু দ্য স্কিন, তাহলে এক্সট্রা আয়োডিনটাকে বের করে দিতে হবে। তাহলে প্রথমে আয়োডিন দিয়ে পেন্ট করলাম, তারপরে স্পিরিট মানে অ্যালকোহল
অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল যেটা থাকে, ওটাকে কি বলে, রেকটিফাইড স্পিরিট। তো ওইটা দিয়ে মুছে নিলাম, তাহলে আয়োডিন ফায়োডিন এক্সট্রা যা ছিল সব চলে গেল। এবার ড্রেসিং ড্রেপিং করলাম, করে এবার ইনসিশন দেবো। স্কিনের ইনসিশনটা কি, অনেক রকম ইনসিশন দেওয়া যায়। আগেকার দিনে যেটা দেওয়া হতো সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল, ইনফ্রা আম্বিলিকাল, প্যারামিডিয়ান। কারণ আম্বিলিকাসের থাকে একটু নিচে ডান বাদিকে একটা ভার্টিক্যাল ইনসিশন, কিন্তু তাতে কি হয়, দাগ দাগ থাকে, কসমেটিক্যালি নট এগ্রিয়েবল। আজকালকার দিনে মেয়েরা চায় না যে আমার পেটের মধ্যে এরকম একটা সিজারের দাগ থাকুক, তো এখন আর এটা সেজন্য করা হয় না। এখন কি করি আমরা, ইনফ্রা আম্বিলিকাল লো ট্রান্সভার্স ইনসিশন, ইনফ্রা আম্বিলিকাল লো ট্রান্সভার্স ইনসিশন। এবার এই লো ট্রান্সভার্স ইনসিশনটা আবার ডেলিভারেটলি কি করা হয়, যে পিউবিক হেয়ার লাইন আছে না একটা, সেই পিউবিক হেয়ার লাইনের ঠিক গায়ে গায়ে ওখান থেকে করা হয়, যাতে কিনা ওই পিউবিক হেয়ার লাইনের জন্য ওই জায়গায় দাগটাও দেখা যায় না। বুঝা গেল? তো এই ইনসিশনের সুবিধাটা কি, তুমি স্ট্রেট অ্যাওয়ে যে ইনসিশন দিলে স্কিন গেল, সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট গেল, তারপরে কি হবে, অ্যান্টিরিয়ার লেয়ার অফ দ্য রেক্টাস সিট গেল, তারপরে কি হবে, posterior layer of rectus sheath, peritoneum and বা প্রিপেরিটোনিয়াল ফ্যাট, এই তিনটে একসঙ্গে থাকে। যদি একসঙ্গে থাকার জন্য এটার নাম হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড সার্জিক্যাল পেরিটোনিয়াম, অ্যাজ অপোজ টু অ্যানাটমিক্যাল পেরিটোনিয়াম, যেখানে খালি অনলি পেরিটোনিয়াম থাকবে, যেখানে তিনটে লেয়ার একসঙ্গে হয়ে যায়, সেজন্য এটাকে আমরা বলি সার্জিক্যাল পেরিটোনিয়াম। এবার ওইখানে আমরা ওই ভার্টিক্যালি তো দুটো রেক্টাস সিটের মাঝখানে একটা ভার্টিক্যাল গ্যাপ আছে, ওইটা দিয়ে উপর নিচে একবার করে নিলাম, করে এইবার দুটো রেক্টাস মাসেলকে এরকম ল্যাটারালি স্প্রেড করলাম, করে যে সার্জিক্যাল পেরিটোনিয়াম দিলাম সেটা ধরলাম। এবার ধরবো কি দিয়ে, ছোট দুটো আর্টারি ফোর্সেস দিয়ে। এটা বড়, আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি, এখানে ক্যাচ করছে না, ধরে নিচ্ছে ক্যাচটা ঠিক আছে। তাহলে আমি কি করব, এটা দিয়ে ছোট্ট দুটো মসকিটো হলে সবচেয়ে ভালো, আর ছোট আর্টারি ফোর্সেস দিয়ে এই ধরো এরকম দুটো আমি পেট্রোল ফ্ল্যাপটা ধরলাম, প্রথমে এদিকে একটা, তারপরে এদিকে একটা, তারপরে এই দুটো ধরেই লিফট করতে হয়। কেন লিফট করছি, কেন, হ্যাঁ, ফিটাস তো অনেক দূরের কথা, ফিটাস তো ইউট্রাসের মধ্যে আছে, তুমি তো প্যারাইটিসে আছো। কারণ হচ্ছে ওই দুটো যখনই লিফট করছি, যদি একটা লুপ অফ ইন্টেস্টাইন থাকে ওটা ফল ডাউন করে যাবে। এবং শুধু লিফট না, লিফট করে আমরা কি করি, আঙুল দিয়ে দুদিক দিয়ে প্যালপেট করি, করে যদি কিছু থাকে এরকমভাবে স্ট্রেচ ডাউন করে নিচের দিকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে আমরা যখন কনফিডেন্ট হব যে দুটোর মধ্যে আর কিছু নেই, খালি পেরিটোনিয়াম অনলি, তখন আমরা একটা ছোট্ট নিক করি। নিক করার পরে একটু হাওয়া গেলে পরেই কি হয়, ওটা ফুলে যায়। তারপরে আর কিছুই না, আমরা আস্তে আস্তে ওটাকে, অনেকে আর কাটে না, আঙুল দিয়েই একটা ওপেনিং করে নেয়। বুঝতে পারছো তো? মানে খুব কুইকলি, মানে ইউ ক্যান ভেরি কুইকলি গো টু দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। বুঝে গেল? যাওয়ার পর কি করব, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ওপেন হয়ে গেছে, তখন আমার এইটা লাগবে, দিস ইজ কল্ড, এর নাম আছে, কি নাম, এটার নাম কি, সবাইকে এই নামটা জানতে হবে, এই ইনস্ট্রুমেন্টটা খুব কমনলি দেওয়া হয়। ইট ইজ কল্ড ডয়েন্স রিট্রাক্টর। ডয়েন্স রিট্রাক্টর কিভাবে ইউজ করে, সেটা হচ্ছে, তুমি যদি তোমার ওপেনিংসটা ছোট হয় তাহলে অনেক সময় একটু এইভাবে ঢোকাতে হয়, আর যদি ওপেনিংসটা বড় হয়, অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে, তখন ডাইরেক্টলিও ঢোকাতে পারো। করে আমি কি করব, ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস, ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস টানবো। আইডিয়াটা কি, I am retracting the bladder from the incision line of the uterus. Incision line uterus, ইউট্রাসে যেখানে আমি ইনসিশন দেব তার আশেপাশ থেকে ব্লাডারটাকে ডিপ্রেস করে নিচে নামিয়ে দেবো। এবং এটা কতক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ না আমি ইউট্রাইন ওয়াল ইনসিশন দিচ্ছি পুরো থ্রু অ্যান্ড থ্রু। এবার ইউট্রাইন ওয়াল থ্রু অ্যান্ড থ্রু ইনসিশন দিতে দিতে একটা সময় কি হবে, ইউট্রাইন ওয়ালের ঠিক
নিচেই কি আছে? বেবির অ্যামনিওটিক মেমব্রেন আছে, একটা অ্যামনিওটিক স্যাকের মধ্যে থাকে, তো অ্যামনিওটিক মেমব্রেন আছে, ওইটা ছোট্ট একটা, অনেকে স্ক্যালপেল দিয়ে করে, আলতো করে একটা নিক করলেই ওখান থেকে দেখবে হুম করে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড জলের মতন বেরিয়ে আসছে। তখন আঙুলটা ধরে আবার ওই নিকটাকে আর একটু বড় করে দিল। এইবার কিন্তু এই কোশ্চেনটা পরীক্ষা করে, এই ডয়েন এই পর্যন্ত থাকবে, যেই এবার আমি হাত ঢুকিয়ে বেবি আউট করতে যাবো তখন কিন্তু ডয়েন থাকলে আমি পারবো না, তখন ডয়েনটাকে আবার বের করি। এইবার করার পর দেখি তোমার হাতটা, রিস্ট এরকম, আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা ফিটাল হেড, এইটা হচ্ছে সিনসিপুট, আর এইটা ধরো এইটা বা এইটা অক্সিপুট। তাহলে আমি এইভাবে ধরবো, আমার থামটা থাকবে ফিটাসের মুখের উপরে, আর বাকি 4 ফিঙ্গার্স পস্টিরিয়ারলি অক্সিপিটাল রিজিয়নে করে। আমার প্রথম স্টেপ কি হবে, একটু ফ্লেক্স করতে হবে। ফ্লেক্স করলে ছোট ডায়ামিটার আমার হাতে আসবে, যেটা বেরিয়ে যাওয়ার, আমরা বলি এটাকে স্ট্রেচিং ডায়ামিটার। স্ট্রেচিং ডায়ামিটারটা ছোট হয়ে গেল করে, এইবার আমি আস্তে আস্তে বের করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, বের করে নেবো। অনেকে আবার কি করে, অনেকে কায়দাও করে, আর অনেকে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য প্র্যাকটিস অলসো, সবসময় কায়দা বলা যাবে না। অনেকে ফরসেপস প্রেফার করে। তারা কি করে, আর ফরসেপসের দুটো ব্লেড লাগাতে হয় না। কি হয়, একটা ফরসেপসের এখানে কোথায়, এই ফরসেপসের ব্লেডটা, এই পস্টিরিয়ারলি একটা ব্লেড দিয়ে দিলাম, অ্যান্টিয়ারটা দেওয়ার দরকার নেই। এইবার ওরা চার্নিং করলে অটোমেটিক্যালি হাত সামনে চলে যাবে, তো বাকিটা পোর্শন তুমি হাত দিয়েই বের করে নিতে পারো। তাহলে তুমি এটা হ্যান্ড ডেলিভারিও করতে পারো, ফরসেপস ডেলিভারিও করতে পারো, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। বিশেষ করে যাদের একটু বেশি ডিপ ডাউন চলে গেলে, অনেক সময় হাত দিয়ে করতে গেলে ইঞ্জুরি বেশি হয়, তখন এই ফরসেপসের বেড দিয়ে অনেক সময় বের করা যায়। একটা সিঙ্গেল বেড অফ দ্য ফরসেপস ইজ ইউজড। এই সিঙ্গেল বেড ফরসেপস ইউজকে বলা হয় ভেকটিস, VECTIS, ভেকটিস। কেমন? তাহলে বোঝা গেল ডয়েলসটা দিয়ে কি করলাম। আচ্ছা, এটা খুব সম্ভবত ফিটোস্কোপ বলবো, আগেকার দিনে এটা দিয়ে অনেকেই শুনতো, তা এখন তো তোমার ডপলার টপলার চলে এসছে, যার জন্য আরো সফিস্টিকেটেড, তো এগুলোর দরকার হয় না এখন আর। কিন্তু এই কথাটা যেন মনে থাকবে, সেকশন করার আগে ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ টু অস্কালটেট দ্য ফিটলার সাউন্ড। তাহলে তোমার কোনোদিন আর পস্তাতে হবে না। আর তাহলে 10টা 20টা 30টা সেকশন করে হঠাৎ একটাতে ফেসে যাবে, এটা যেন মনে থাকবে। তাহলে এবার আমার মাথা ডেলিভারি হওয়ার পরে বাকিটা রেস্ট অফ দ্য বেবি ডেলিভার্ড ইজিলি। দুটো ক্ল্যাম্প করে কেটে সেপারেট করে দিলাম বেবিকে। তারপরে কি করব, প্লাসেন্টা বের করতে হবে। প্লাসেন্টা বের করার সময় কি, এখানে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কি, যখনই বেবি আউট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাকে একটা অক্সিটোসিক ইঞ্জেকশন দিয়ে দিই। অক্সিটোসিক বলতে অক্সিটোসিন দিতে পারি, বা মিথার্জিন দিতে পারি, বা এখনকার দিনে অক্সিটোসিন হিসেবে আর একটা ইউজ হয়, দ্যাট ইজ প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। তাহলে 3টে অক্সিটোসিনের নাম মাথায় রাখতে হবে, পরপর জিজ্ঞেস করবে, একটা বললে খুশি হবে না, অক্সিটোসিন সবাই বলবে, তারপরে বলতে হবে মেথার্জিন, তারপরে হচ্ছে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। এইবার প্ল্যাসেন্টাল সেপারেশনটা কি করে হয়, এখানে একটুখানি থিওরি জানতে হবে। প্ল্যাসেন্টাল সেপারেশন হচ্ছে, ধরো এটা হচ্ছে ইউট্রাইন ওয়াল, আর আমার এই হাতটা হচ্ছে প্ল্যাসেন্টা। যখন পুরো অ্যাটাচড হয়ে আছে, তাহলে ইউট্রাইন ওয়ালেরও যা সাইজ, প্ল্যাসেন্টারও ঠিক, সারফেস এরিয়া দুটোরই এক। ঠিক আছে, এইবার দেখো কি করে সেপারেশনটা হচ্ছে। ভেরি সিম্পল। যখন ইউট্রাসটা কন্ট্রাক্ট করে, ইউট্রাইন মাসল কন্ট্রাক্ট করবে, তাহলে এইটা তো মাসল কন্ট্রাক্ট করে ছোট হয়ে গেল, প্ল্যাসেন্টাটা তাহলে কি হলো, অটোমেটিক্যালি সেপারেট হয়ে গেল। কারণ প্ল্যাসেন্টা তো এরকম কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না, প্ল্যাসেন্টা কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড স্পঞ্জি টিস্যু, সেটার কন্ট্রাকশনের কোনো প্রশ্ন নেই। তাহলে যখনই ইউট্রাইন ওয়ালটা কন্ট্রাক্ট করে গেল, তার মানে সারফেস এরিয়া যা ছিল তার হাফ হয়ে গেল, তারও কম, আর তখন অটোমেটিক্যালি প্ল্যাসেন্টাল সাইডটা পুরো সেপারেটেড। এবার একবার যখন সেপারেশন হয়ে গেল, তখন তুমি যখনই টানবে আস্তে আস্তে ওখান থেকে আরো স্প্রেড, আরো সেপারেট করতে করতে বেরিয়ে আসবে। দুরকম ভাবে সেপারেট হয়, ম্যাথিউ ডানকান মেথড একটা, আর শুলজ। মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে, শুলজ হচ্ছে সেন্ট্রাল সেপারেশন,
সেন্ট্রাল করলেও পেরিফেরি থেকে এরকম ভাবে বেরিয়ে আসবে। আর ম্যাথিউ ডানকানকে একটা সাইড, একটা মার্জিনে সেপারেট করবে, সেই দিক থেকে সেপারেট হতে হতে বেরিয়ে আসবে। হয়ে গেল। তাহলে আমরা ওই অক্সিটোসিনটা তাহলে ওই সময়টা দেবো। দুটো অ্যাডভান্টেজ। একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আদারওয়াইজ কি নিয়মটা কি, থার্ড স্টেজে কি হয়, সেকেন্ড স্টেজে বেবি ডেলিভার্ড, বেবি ইজ টেকেন অফ, এবার প্লাসেন্টাল ডেলিভারি হবে। নর্মালি কি হয়, নর্মাল ম্যানুভার যেখানে তুমি আর কিছু এক্সট্রা কোনো গ্যাজেটস বা এক্সট্রা কোনো ড্রাগস বা একটু কিছু মেথড করছো না, সেখানে কি হবে, বেবি আউট হওয়ার পরে কারো 5, কারো 7, কারো 10 মিনিট বাদে একটা সার্টেন লেন্থ অফ টাইমের পরে অটোমেটিক্যালি দেয়ার উইল বি অ্যান ওভারওয়েলমিং কন্ট্রাকশন অফ দ্য ইউট্রাস। এই ওভারওয়েলমিং কন্ট্রাকশন যখন হবে, প্লাসেন্টা গেট সেপারেটেড। কিন্তু আমরা কি করি, কি এখন ওটার জন্য ওয়েট করি না, কারণ অনেকের ক্ষেত্রে ডিলে হচ্ছে। তখন আমরা কি করি, তখন ওই বেবি আউটের ঠিক পরে পরেই একটা অক্সিটোসিন দিয়ে দিই। অক্সিটোসিন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউ ইনডিউস অ্যান কন্ট্রাকশন। কিন্তু ইনডিউস তুমি যদি নাও করো, বেবি ডেলিভারির পর নেচারস মেকানিজম ইজ সাচ 3 বা 5 বা 7 মিনিট বাদে ইউট্রাসের আর একটা স্পন্টেনিয়াস ভিগোরাস ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন হবে, সেইভাবেই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এখন আর আমরা ওইটা করি না কেন, ওই ওয়েট করতে গিয়ে অনেক সময় কী হয়, এক্সট্রা ব্লিডিং হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ভালো কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট অফ থার্ড স্টেজ অফ লিভার। when you induce a contraction with the aid of an oxytocic agent to expedite the delivery of the fetus, placenta, to expedite, তাড়াহুড়ো করা, to deliver the placenta, it is called active management of third stage of labor. এইটুকুই জেনে গেলে অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট বললে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, পরিষ্কার বলে দেবে। এখানে আমরা একটা অক্সিটোসিক ড্রাগ ইউজ করে we induce the uterine contraction so that there is early separation of the placenta. বেশিক্ষণ ওয়েট করতে হলো না, যত ওয়েট করবে। এবার বের করেই তোমার নেক্সট স্টেপ কি, নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ওই যে প্লাসেন্টাটা আমি বের করলাম, সেটাকে এরকমভাবে ফ্ল্যাট করে রেখে আমাকে দেখতে হবে কোনো মিসিং লোব আছে কিনা, একটা জায়গায় গর্ত মতন আছে, তাহলে একটা লোব ইউট্রাসের মধ্যে রয়ে গেছে, সামাও হয়তো ছিঁড়ে গেছে বা সেপারেটেড হয়ে গেছে। সেই রকম যদি দেখি, তাহলে আমাকে ভেতরে আর আন্ডার অ্যানাস্থেসিয়া আছে, হাত ঢোকাতে কোনো অসুবিধা নেই। পেশেন্ট যখন লেবারে আছে, অ্যানাস্থেসিয়া কিছু নেই, তখন আগেকার দিনের অবজারভেশনটা করতো, হাত ঝুঁকিয়ে একদম উপরে সারা ইউট্রাসের মধ্যে খাবলা খাবলি করে যা ছিল সব বের করে নিয়ে, দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। এবং এতে অনেক পেশেন্ট মারাও গেছে, দ্য ডাই অফ নিউরোজেনিক শক। কাজেই unanestheticized পেশেন্টে you should never introduce your hands inside the uterus, কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমার তো এখানে অ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া আছে, এখানে আমি হাত ঢোকালে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দরকার হয় না। আমরা প্যাসেন্টটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে করে পুরো বের করে ফেললাম, মেমব্রেনও বেরিয়ে গেল, তখন অনেক সময় আবার কেউ কেউ কী করে, হাত ঢোকায় না, একটা বড় একটা ওভাম ফর্সেস মতন নেয়, নিয়ে ভেতরে দেখে যে কোনো ক্লট বা মেমব্রেন্স আছে কিনা, আস্তে বের করে দিয়ে এবার সেলাই শুরু করবো। সেলাই শুরুটা করবো কীভাবে, এইটা লাগবে তখন। এই যে ধরো এইটা হচ্ছে আমার ইউট্রাইন ওয়াল, ক্রেসেন্ট্রিক আমার একটা ইনসিশন হয়েছে। আমি প্রথমে কি করব, এইটা ধরলাম মাঝখানে, ধরে যখনই টানবো তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু তোমার দুদিকের অ্যাঙ্গেলটা ডিফাইন্ড হবে। আগে যদি আমি একটা আরবিট্রারিলি অ্যাঙ্গেল মনে করে এখানে ধরলাম, তারপর দেখলাম যে না, ওইটা অ্যাঙ্গেল না, অ্যাঙ্গেলটা আরেকটু বিয়ন্ড আছে, তারপর ওখানে গ্যাপ হয়ে গেল আমার সেলাইয়ে। সেজন্য আগে তোমাকে ওই মানে কি বলবো, ওই লোয়ার ফ্ল্যাপটা মিড লাইনে ধরে টানতে হবে। লোয়ার ফ্ল্যাপটা ধরে মিড লাইনে যখনই টানবে, লোয়ার ফ্ল্যাপটা ধরে, কারণ এটা লোয়ার ফ্ল্যাপ ধরে এটা মিড লাইনে যখনই টানবে, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি দুটো অ্যাঙ্গেল ডিফাইন হয়ে যাবে। এইবার তুমি দুটো অ্যাঙ্গেলে অ্যালিস দিয়ে ধরো, তাহলে কিন্তু তুমি আগেই যদি ধরো না, তারপরে যখন তুমি লোয়ার ফ্ল্যাপ টানলে তখন দেখলে যে ওইটা অ্যাঙ্গেল নয়, আর একটু বিয়ন্ড, আর একটু পরে অ্যাঙ্গেলটা আছে। কি বললাম বুঝতে পারছো? এবং অধিকাংশ হ্যামারেজের কারণ হচ্ছে, ইমপ্রপার হেমোস্ট্যাসিসের কারণ হচ্ছে যখন তুমি অ্যাঙ্গেলটা ঠিকঠাক ডিফাইন করোনি। বোঝা গেল?
সিমিলারলি একই প্রবলেম হয় ইন কেস অফ এপিশিওটমি। এপিশিওটমিতে কি হয়, তোমাকে প্রথমেই এপেক্সটাকে ডিফাইন করতে হবে, এবং সেটা কিভাবে করবে, একদম হাইয়েস্ট লেভেল যেখানে ইনসিশন শুরু সেখানে ধরবে, ধরে একটু টানতে হবে, ঠিক আছে? টানার পরে তোমার ফার্স্ট বাইট যেটা হবে সেটা হচ্ছে এপেক্সের একটু উপরে, তাহলে এপেক্সে কোনো গ্যাপ থাকবে না। কিন্তু এপেক্সটা যদি ঠিকঠাক না ধরো, এখানে একটু গ্যাপ থাকে, তুমি তো বিষয়টা করে বেরিয়ে গেলে, এই এপেক্সের ওখানে যে উপরে একটা গ্যাপ রেখে দিয়েছো, ওখান থেকে ব্লিড করেই যাবে, করে যাবে। সেজন্য আগে তোমাকে এপেক্সটা ডিফাইন করতে হবে, এখানেও ঠিক তাই, তোমার দুদিকে দুটো অ্যাঙ্গেল ডিফাইন করতে হবে, করে এইবার তুমি, অনেকে 2 লেয়ারে করে, অনেকে 1 লেয়ারেও করে, এক সময় মাসেলকে কেউ 2 লেয়ার, কেউ 1 লেয়ারে করে, আর পেরিটোনিয়াম দিয়ে দিলে ব্যাস হয়ে গেল। এইবার ইউট্রাসটাকে সামনে তুলে পস্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য ইউট্রাস দেখে নিতে, অনেক সব পস্টিরিয়র ওয়ালে ব্লিডিং থাকে, সেগুলো আগে দেখে নিয়ে আশেপাশে আবার ইউট্রাস থেকে টেনে ধরলে দুই দিকে দুটো ব্রড লিগামেন্টটাকে দেখে নিতে, অনেক সব ব্রড লিগামেন্ট হেমাটোমা হয়, সেইটা আছে কিনা দেখে টেকে নিয়ে তারপরে তুমি পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করছো, তখন সিস্টারকে বলা হয় কাউন্টিং, কাউন্ট কাউন্ট মেলাতে হয়। কেন কাউন্ট মেলাতে হয়? ইট ইজ এ ক্রস চেকিং, মানে তুমি একটা ভুল করতে পারো, তুমিও ভুল করছো, সিস্টারও ভুল করছো, এটা আনইউজুয়াল। এবার কাউন্টিং এর আর একটা ইম্পর্টেন্স আছে, তোমাদের অনেক সিনিয়র পিজিতেও জানে না এগুলো, খুব প্র্যাকটিক্যাল। তুমি যখন ওটিতে নামবে, ধরো ইউ আর দ্য সার্জন, আর ও হচ্ছে গিয়ে নার্সিং স্টাফ, প্রথমেই লেআউট যেটা করা হয়, আগে তো টেবিলে লিখে রাখতো, কিন্তু এখন আর টেবিলটা আমাদের নিজেদের খাতায় লেখা থাকে। ধরো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস, সিজারে 4টে অ্যালিস দেওয়া হয়, 3টে মপ দেওয়া হয়, বা 4টে, হোয়াট এভার ইট ইজ, এগুলো কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড। এবার প্রবলেমটা কি হয়, প্রথম যে কাউন্টিংটা করা হয়, পেশেন্ট নট বিং, I mean, no incision on the patient on the table, ওই সময় করা হয়। কেন কি, ওই সময় যদি ফার্স্ট কাউন্টটা ঠিকঠাক না করো, পরে আর মেলাতে পারবে না। কীরকম আমি উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে পারবে। সে স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস 4টে অ্যালিস দেওয়ার কথা সিজারে, সিস্টারে 4টেই দেবে, কোনো কারণে সিস্টার ভুল করে 4-এর জায়গায় 3টে দিয়েছে। এবার ওটি স্টার্টের আগে যদি কাউন্টিং মিলে যায়, সিস্টার বলবে আমি 4টে দিয়েছি, আর আমি কি বলবো সার্জন হিসাবে, এই দেখুন 3টে, আর একটা কই, তখন এই ধরনের অনসনকে নিচে পড়ে যায়, শুধু শুধু দেখলো, সিস্টারও কনভিন্সড হলো যে না, সে ভুল করেছে, 4টে দেয়নি, 3টে, আর আমিও কনফিডেন্ট যা আমি 3টেই পেয়েছি, 4টে পাইনি। ম্যাটার ইজ কমপ্লিটেড হিয়ার। কিন্তু অলরেডি ওটি স্টার্ট করে দিলে কি হবে, আমার স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস সিস্টার বলেই যাবে আমি 4টে দিয়েছি, আর আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিস্টার ভুল করেছে, আমি সেই ভুলটা ওই যে সময় ধরার কথা ছিল ধরিনি, কিছুতেই মেলাতে পারবো না। হ্যাঁ, সেই জন্য আগে ওই কাউন্টিংটা তোমার কমপ্লিট করতে হবে, কটা অ্যালিস ফরসেপস, আচ্ছা কটা সিজার্স, কটা নিডল, হ্যাঁ অ্যাট্রোম্যাটিক কটা, ক্যাটগার্ড কটা, সব কিছু একদম মিলিয়ে তুমি সিস্টারের সাথে করে স্যাটিসফাইড হলে এইবার তুমি স্টার্ট করো। এইবার যখন তুমি ক্লোজ করার সময় কাউন্ট করবে, তখন আর কোনো ভুল হবে না, তখন সিস্টারেরও কনফিউশন থাকবে না যে 3টে দিয়ে বলছে 4টে, আর তোমারও কনফিউশন থাকবে না, তুমি বলছো 3টে পাচ্ছি 4টে নেই, দ্যাট থিং উইল নট হ্যাপেন। তাহলে প্রথম করতে হবে ওইটা, এই কাউন্টটা না করলে কিন্তু পরে আর মেলাতে পারবে না, প্রচুর কেসে এরকম হয় এইসব। তো ইন দিস ওয়ে, তো মোটামুটি সিজারিয়ান সেকশনের বেসিক স্টেপস, বেসিক ইনস্ট্রুমেন্টস রিকোয়ার্ড বলে দিলাম, ঠিক আছে।